Добър ден! Много съм среќен што сум тука. Dear Mr. Prime Minister Mickoski, Mr. First Deputy Prime Minister Medjidi, Mr. Deputy Prime Minister Nikolowski, distinguished ambassadors, general managers of railway infra and transport companies, distinguished officials, esteemed guests, and ladies and gentlemen. Почитуван премиер Мицкоски, почитуван прв вице-премиер Меджити, почитуван вице-премиер Николовски, почитувани директори на јавно предпријатие за инфраструктура железница и АД Железница транспорт, почитувани амбасадори, почитувани службеници и почитувани гости. It's my privilege to join you today to inaugurate the first phase of Railway Corridor 8, Kumanovo-Beljakovce. This project is an important milestone for the country. Ми представува привилегија што сум дел од свеченото отворање на првата фаза од железничкиот коридор 8 Куманово-Белјаковце. Овој проект е од исклучителна важност за земјата. Since 1993, the EBRD has invested almost 3 billion euros into Macedonian economy. Од 1993 година ЕБОР инвестираше речиси 3 милиарди евра во македонската економија. This is a confirmation of our commitment to the development of national economy. Ова е показател за посветеноста на ЕБОР кон развојот на земјата. We are investing in private sector to expand the production capacity of the country. Вложуваме во приватниот сектор за да го зголемиме производствениот капацитет на земјата. We are also investing in transport sector to ensure connectivity of Macedonian private sector with the global value chains. Исто така вложуваме и во транспортната инфраструктура на земјата за да го поврзаме македонскиот приватен сектор со глобалните вредносни ланци. Our intention is to increase exports, reduce imports, job creation, and for greener and sustainable national economy. Нашата намера е да го зголемиме извозот, да го намалиме увозот и да креираме работни места за позелена и одржлива национална економија. The ultimate aim is to support the country in reducing and eventually stopping population outflows. Крајната цел е да се поддржи земјата во намалувањето, па дури и во ставањето крај на исалување на населението. This project is part of all these efforts. Овој проект е дел од тие напори. The rail line promises greater connectivity, fresh opportunities, and more sustainable future for generations to come. Железничката линија ветува поголема поврзаност, нови можности и поодржлива иднина за идните генерации. As we look ahead, the EBRD remains steadfast in its commitment to supporting this country's ongoing progress, focusing on infrastructure, private sector growth, and projects that will bring lasting benefits to its citizens. Како што гледаме кон иднината, ЕБОР непоколебливо продолжува со својата заложба да го поддржи тековниот напредок на земјата, фокусирајќи се на инфраструктурата, на растот на приватниот сектор и на проектите што ќе донесат долготрајни придобивки за граѓаните. I can assure you, EBRD is a great friend of your country. Во уверувам дека ЕБОР е голем пријател на вашата земја. On behalf of EBRD, I extend our heartfelt congratulations to all colleagues involved in this remarkable milestone. Од име на ЕБОР, искрено им честитам на сите колеги вклучени во овој исклучителен потфат. Благодарам и честитки до сите. Почитувани, сега ќе ви се обрати амбасадорот на Европската Унија, Михаил Рокас. Mr. Ambassador, the floor is yours. Dear Prime Minister Mickoski, dear Deputy Prime Ministers, I think I can count 4. Dear ministers, dear ambassadors, dear Fatih, dear friends. It is a great pleasure to be with you today for the second time in a week and the third time in 10 days to inaugurate another important part of our pan-European corridors. Projects that connect us physically and symbolically, that embody our cooperation and shared vision, and that bring huge benefits for citizens and businesses
in North Macedonia, the region, and in Europe as a whole. Почитуван премиеру Мицкоски, почитувани вице-премиери, мислам дека веќе изброев четворица од вас, почитувани амбасадори, почитуван Фатим, драги пријатели. Ми представува огромно задоволство да бидам повторно денес со вас тука, втор пат оваа недела, а трет пат во 10 дена, за да пуштиме во употреба уште еден важен дел на нашите паневропски коридори. Тоа се проекти кои не поврзуваат, како физички, така и символично. Тие се материализација на соработката и нашата споделена визија, а истовремено носат огромни придобивки за граѓаните и за бизнисите, и во Северна Македонија, и во регионот, но и во Европа како целина. The railway section of nearly 31 kilometers is part of Corridor 8 rail link, which is connecting the two capitals, Skopje and Sofia, and further the ports on the Ionian and the Black Sea, which is joining the region with the rest of Europe, bringing together current and future EU member states. Железничката делница од речиси 31 километар е дел од железницата на Коридорот 8. Коридорот 8 пак ги поврзува двата главни града, Скопје и Софија, а понатаму не поврзува и со пристаништата во Јонското и Црното море. Од друга страна, на тој начин се поврзува регионот со остатокот од Европа, на тој начин спојувајќи ги сегашните и идните земји членки на Европската Унија. So this is the first section of the rail link to Bulgaria. The construction of the second phase to Kriva Palanka is ongoing with a grant from the European Union's Western Balkans Investment Framework and a loan from EBRD. And we expect to see in the very near future the start of works of the third phase to the border with Bulgaria. Ова е првата делница од железницата до Бугарија. Изградбата на втората фаза до Крива Паланка е во тек со грант од инвестицијската рамка за Западен Балкан на Европската Унија и со кредит од ЕБОР. Очекуваме дека во блиска иднина ќе се започне и соработењето на третата фаза, изградбата на железницата до границата со Бугарија. The completion of these missing links in Corridor 8, together with the ones towards Albania, are greatly important because connectivity facilitates trade, attracts investments, creates jobs, increases competitiveness, and it is very important for our collective security. Connectivity is a way to economic prosperity, which is the ultimate goal of the European Union's economic and investment plan for the region. Пополнувањето на овие празнини во Коридорот 8, заедно со оние кон Албанија, е од огромна важност, затоа што поврзаноста ја олеснува трговијата, привлекува инвестиции, отвора работни места, ја зголемува конкурентноста и придонесува кон безбедноста. Истовремено, поврзаноста е и патот кон економски просперитет, што всушност е и крајната цел на економскиот инвестициски план на Европската Унија за регионот. So, treating connectivity as priority, we have invested in North Macedonia 500 million euros since 2007, and more is to come. And it is important that we accompany all that with the alignment of legislation and all the necessary safety measures that they feature already and we witnessed on the way coming here. So the European Union stands with you in completion of these vital infrastructure projects, just as it does in the implementation of all of the other key reforms that will make the country part of the European Union. Thank you, Blagodaram. Давајќи приоритет на поврзаноста, Европската Унија има инвестирано над 500 милиони евра во Северна Македонија тука, со тоа што ќе се подобри севкупната поврзаност. Истовремено, многу важно е дека целосниот потенцијал може да се оствари само доколку имаме инфраструктура, но и соодветните безбедносни мерки се воспоставени, што можевме да го видиме на патот наваму. А исто така тоа може да се случи само доколку законодавството е усогласено со најновите регулативи на ЕУ. ЕУ стои до вас во завршувањето на овие критични инфраструктурни проекти, а исто така и во спроведувањето на останатите реформи. Ви благодарам. Thank you very much, Mr. Ambassador. За техничките спецификации за пругата Куманово-Белјаковце ќе се обрати Синиша Ивановски, директор на Македонски железници инфраструктура.
Почитуван премиер, професор доктор Христијан Мицкоски, почитуван заменик председателот на влада и министер за транспорт господин Александар Николовски, почитувани заменици на председателот на владата, Ваша екселенција од Европската унија, амбасадата на Австрија и на Словенија, почитувани министри, пратеници, членови на влада, мои колеги директори јавните предпријатија во ресорот на транспорт, почитувани медиуми, почитувани гости. Денес е ден за нова историја. Денес е ден за гордост, ден за радост и надеж за се поуспешното инфраструктурно поврзување на Македонија. Денес го обележуваме завршувањето на градежните работи на железничката делница од Куманово до Белјаковце, прва од источниот дел на железничкиот коридор 8, кој символизира поврзаност, развој и можности за нашата татковина и за регионот. Оваа делница, со должина од 31 км, опфати рехабилитација на постојната пруга согласно сите европски стандарди, преку замена на дотрајаните прагови, шини и толчаник, како и значителни инфраструктурни подобрувања, вклучувајќи изградба на 6 стојалишта, 5 моста, 7 надвозници и 11 подвозници, како и еден тунел. Изградба на 3 нови железнички станици. Ова овдека во Белјаковце, во Ново Куманово, Шуплје камен, како и целосна реконструкција на железничката станица во Куманово. Проектираната брзина е од 100 км на час на оваа делница и таа обезбедува брза, ефикасна и сигурна услуга, целосно усогласена со македонските и европските стандарди. Овој проект е во вредност од 78 милиони евра, од кои што 43 милиони евра се исплатени на компанијата Штрабак, а претходно 35 милиони евра кон претходниот изведувач германскиот ВИБЕ. Ова е проект финансиски поддржан од Европската банка за обнова и развој, како и од други меѓународни партнери во различни фази на подготовка на проектот. Оваа имплементација представува пример за посветеност и соработка на сите нивоа помеѓу многу засегнати страни. Ова не е само изградба на железничка инфраструктура. Ова е градење, конекција помеѓу луѓето, помеѓу градовите, помеѓу можностите. Оваа железничка делница представува и нова ера на мобилност, економски просперитет, представува подобра логистика, помали трошоци и најважно поголема еколошка одржливост. Денес не одбележуваме само завршен проект. Денеска отвараме и врата кон иднината. Во оваа прилика сакам да изразам длабока благодарност кон премиерот професор доктор Христијан Мицкоски за огромната поддршка при соочување со големиот број на предизвици при реализација на овој проект. Премиере, ви благодарам. Искажувам огромна благодарност кон заменик председателот на владата и министер за транспорт господинот Александар Николовски за секојдневната инволвираност и значајниот допринос за овој проект да биде целосно успешен. Министре, и вам ви благодарам. Со оваа заедничка помош ваша, денеска сме сведоци на уште еден капитален проект завршен на време, согласно дадените рокови во договорот. И голема благодарност до сите државни институции на централно и на локално ниво кои дадоа свој допринос при реализација на овој проект. Благодарност до делегацијата на Европска унија, мистер Михаил Строкас, thank you. Исто така, на Европската банка за обнова и развој, господина Фактих Турквеноглу, тешекер, не само за финансиската помош, туку и за континуираната комуникација, искажаниот интерес да се помогне кон реализација на овој проект, но и на многу други нови проекти за кои што веќе ние имаме интензивна комуникација. Исто така, споделувам голема искрена благодарност до сите инволвирани страни во градбата. Пред се изведувачот Штрабак за нивниот професионален ангажман и пристап кон овој проект, како и на сите нивни соработници вклучени во овој проект. Благодарност до сите инженери, до сите работници и сите добронамерници на овој проект. Последно, но не е помалку важно, благодарам на сите колеги од јавното предпријатие за железничка инфраструктура за целиот труд и несебична вложеност во реализација на овој проект,
а посебно благодарам на единица за имплементација на овој проект. Нека оваа пруга биде инспирација за многу идни проекти, а јас лично се обврзувам дека и понатаму напорно ќе работам, искрено ќе се вложувам да наскоро имаме нови причини и поводи за како денеска да се собереме дали за почнување или пак за завршување на нови капитални инфраструктурни проекти во областа на железница. И благодарам. Благодарам многу. Тани втој нон криотари не чевери, за министер и транспортит, го поканувам заменик председателот на владата и министер за транспорт и врски Александар Николовски. Благодарам. Почитуван премиер Мицкоски, почитувани вице-премиери, почитувани министри, екселенции, амбасадори, почитувани граѓани, дами и господа, навистина и времето не послужи еден прекрасен ден да ја отвориме пругата од Куманово до Белјаковце, 31 километар, кои што се надевам ќе значат нов економски развој и нов напредок за целиот овој регион. Ова е еден од регионите кои што најмногу треба да ги развиваме во државата и регион кој што дефинитивно заслужува поголем економски напредок. Како што каже и директорот на Железница инфраструктура, беше голем предизвик да се заврши проектот навреме и еве проектот е завршен навреме. Завршувањето навреме покажува не само посветеност и одговорност, туку дека можат во Македонија да се реализираат големи инфраструктурни проекти и ова е само поттик да се продолжи натака и во реализација на втората фаза, а секако и во реализација на третата фаза, за која што ќе ни треба и заеднички договор со соседна Бугарија со цел, како што често знам да кажам, да се поврземе, а не да не се поврземе со Софија, затоа што значењето на оваа пруга е само и доколку имаме целосно поврзување на коридорот 8. Користењето на оваа пруга ќе значи многу за локалното население, ќе значи многу и за бизнисот. Инсистираме карго сообраќајот да се развива и веќе зборувавме за одредени делови на карго сообраќај на оваа пруга, кои што ќе може многу да помогнат да се развие бизнисот. Би сакал лично да се заблагодарам на премиерот за посветеноста и поддршката. Не е мала работа 3 големи проекти да отвориме за 2 недели. Председател, благодарам за цела поддршка. Сакам исто така да се заблагодарам на сите кои што работеа на пругата и на изведба и на надзор и продолжуваме заеднички понатака и да споделаме една добра вест. Граѓаните на Куманово знаат, но можеби на остатокот од државата не знаат, дека иако Куманово и Скопје се блиску и се поврзани со железница, помеѓу двата града за жал нема функционална железничка линија, односно нема воз кој што ги спојува центарот на Куманово со центарот на Скопје. За 2 до 3 недели од денес, со поддршка на јавното претпријатие Железница транспорт, сакам тука се заблагодарам исто така и на директорот Кошутич, пошто имаме редовна линија Скопје-Куманово, која што во одредени делови од неделата ќе доаѓа и до тука до Белјаковце. Нека е со среќа, Ирлија, и за убави работи ја се гледаме. Благодарам многу. Благодарам. Почитувани, сега го поканувам председателот на владата Христијан Мицковски да ви се обрати. Повелете. Почитуван амбасадор на Европската унија, господине Михалис Рокас, почитуван шеф на канцеларијата на ЕБОР, Фатих Туркменоглу, почитувани заменици председатели во владата, директор на Македонски железници инфраструктура, директор на Македонски железници транспорт, пратеници, градоначалници, почитувани екселенци, представници на медиумите, драги пријатели и драги гости. Ми представува особено задоволство што се пушта во употреба првата фаза од железничката пруга кон источниот сосед. Куманово-Белјаковце, во должина од над 30 километри, зашто се инвестирани, како што веќе беше кажано, повеќе од 78 милиони евра.
но на што представува една важна символика е што изградбата на оваа пруга представува еден синоним за победа над една неуспешна и криминална транзиција и победа над сите лажни ветувања за градбата на оваа пруга, која постојано беше ветувана не само во 90-тите години, туку и 2,5 децении потоа. Последниот воз кој се обратил на овие правци е далечната 1996 година и практично незината изградба стана мит за лагите и неуспесите, за жал, на многу влади потоа. Речиси 28 години потоа, еве, на овој убав настан, каде сме сведоци на пуштањето во употреба на модерна железница, важен сегмент на коридорот 8. На некој начин, во изградбата на оваа пруга беше вклучена Европската Унија во МАЛ, односно дел од средствата беа обезбедени од Европската Унија и ЕБОР, а во сегменти на оваа пруга преку своји активности учествува и компании од Италија, Словенија, Австрија и други европски држави. Благодарам за поддршката и со тоа што заедно можеме да го одбележиме финишот од првата фаза на овој стратешки проект. Коридорот 8 за нас како влада представува подеднакво значаен и стратешки проект заедно со коридорот 10, бидејќи, како што кажав неодамна, напуштањето на една друга проектска делница, тоа беше експресниот пат, кој што ги поврзува градско Дреново-Фариш. Овие два коридори се главен приоритет за оваа влада, бидејќи ние како држава представуваме природна раскрстница на овие два коридори и ова треба да представува наша предност во споредба со другите држави во регионот. Јас сум убеден дека наскоро денеска и втората секција ќе се заврши, односно ќе се заврши во рокот кој што е предвиден во договорот, а многу скоро од денеска ќе заврши тендерската процедура и за третата секција, со што ќе бидеме целосно поврзани со нашиот источен сосед, а со тоа практично ќе бидеме и дел од еден многу важен коридор не само за Европската Унија, туку и за НАТО алијансата, а тоа е коридорот кој што ги поврзува Бугарија, Македонија, Албанија, а потоа и Италија, односно коридор 8 кој што ги поврзува Црното море со Јадранското. Исто така ќе ми дозволите да споменам дека сите оние кои што беа вклучени во изградбата на овој проект се заслужни, а најзаслужни се оние кои што оставија дел од својот живот, вложија многу енергија, односно вложуваа многу енергија на деневна основа и дење и ноќе, за да ова што денеска ние го поминавме со возот биде реалност и она кое што ќе се поминува во деновите кои што следат. Министерот за транспорт и заменик претседател на владата Николовски кажа дека со голема заслуга и на директорот на Македонска железница транспорт, директорот на Македонска железница инфраструктура ќе почне редовната линија Куманово-Скопје, во одредени денови ќе имаме и овде до Белјаковце нормално обраќање на возовите. Но сакам да ги потенцирам улогите на работниците кои што учествуваа во изградбата на оваа пруга. Сакам длабоко од срце да им се заблагодарам од мое име и од името на владата, затоа што без нивната катадневна посветеност, желба, енергија, немаше најпрвен проектот да биде завршен во рокот, како што кажа и директорот на Македонска железница инфраструктура, а потоа и можеби немаше ние денеска да можеме на овој прекрасен, убав, сончев ден, јануарски, да се радуваме на оваа пруга, на оваа делница. Затоа ви благодарам од мое име и од името на владата за се што направивте. Ке ми дозволите и да се заблагодарам на сите вработени од Македонска
железница инфраструктура и однапред да се заблагодарам на вработените во Македонска железница транспорт кои што ќе ги обраќаат возовите на оваа делница, бидејќи исто така тие заедно со директорите се заслужни што ние денеска ја користиме оваа делница и ќе ја користиме во иднина. И се надевам дека голем број жители на овој дел од нашата татковина ќе може да ја користат оваа пруга, а голем дел кумановци, скопјани и останати наши сограѓани ќе можат да ја користат делницата од Куманово до Скопје во годините кои што доаѓаат. Изминативе денови, сакам да напоменам, пуштивме проекти во вредност од повеќе од 220 милиони евра. Се завршени проекти во вредност од повеќе од 220 милиони евра и тоа е нешто кое што е многу значајно. Јас честитам. Започнавме од 4 јануари, кога најпрвен ја пуштивме во употреба делницата на експресниот пат од Чатар преку Длабочица до Крива Паланка, па потоа следеше Дреново, односно градско Дреново Фариш, за да завршиме во оваа серија со оваа железничка пруга која што ги поврзува Куманово и Белјаковци. Нека ние со среќа, навистина импозантна бројка, повеќе од 220 милиони евра инвестиции. И сосема на крај, сигурен сум дека и за овој проект ќе излезат од опозицијата и во отсуство на конструктивни идеи ќе кажат дека и ова тие го изградиле. И затоа е уште еднаш ја користам оваа прилика да им се заблагодарам и на нив што во изминативе 7 години како влада не успеа да го пуштат овој проект, па требаше да дојде оваа влада, во која што е коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, коалицијата Вреди и политичката партија Знам, да ги доврши, заврши и пушти во употреба сите овие проекти во вкупна вредност од повеќе од 220 милиони евра. Но пораката е дека ова е пруга за сите. Оваа пруга е за граѓаните, и тие ќе ја користат оваа пруга и нека ни ја ирлија и да ни се множат вакви проекти уште многу во годините кои што следат. Она кое што сосема на крај сакам да го споменам е дека продолжуваме како влада со несмалена динамика да ги реализираме проектите, заложбите и ветувањата кои што беа дел од и владината програма и кампањата која што резултираше со огромна историска победа на парламентарните избори во мај 2024 година, со несмалена динамика, со уште поголем жар и уште поголем мотив во месеците и годините кои што следат како влада, ќе го испорачаме она кое што сме им го ветиле на граѓаните и сме се оврзале пред граѓаните. Затоа уште еднашка, почитувани присутни, ви благодарам на поддршката која што ни ја давате и она што ни е најважно, да ја вратиме Македонија повторно на вас, на граѓаните, да биде повторно горда и Бог да ни ја благослови нашата Македонија. Ви благодарам од срце.